আর এবার আমরা ইঙ্গিতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, ব্রিক্স সম্মেলন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্রিক্স সম্মেলন, এবং এবারে এই ব্রিক্স সম্মেলনে ঠিক কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হলো, কি কি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এলো, সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আপনাদের জানিয়ে রাখবো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে পৌঁছেছেন, এবং ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে কিন্তু এবারের ব্রিক্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সেই ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, এবং ব্রিক্সে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, আলোচনা হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন, এবং শুরুতেই আমরা একটি প্রতিবেদন দেখব, তারপরে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় আসব। পেহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় আন্তর্জাতিক সমাজের তীব্র নিন্দা প্রকাশ। ব্রিক্স গোষ্ঠী যৌথ বিবৃতিতে এই হামলার কঠোর নিন্দা জানিয়ে বলেছে, সন্ত্রাসবাদ একটি গ্লোবাল সমস্যা রূপে দাঁড়িয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ অপরিহার্য। বিবৃতিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সন্ত্রাসবাদ মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং এর কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা ধর্মীয় কারণ সন্ত্রাসকে কখনোই যৌক্তিক প্রমাণ করতে পারে না। ব্রিক্সের এই যৌথ বিবৃতিতে চীনের পক্ষ থেকে সক্রিয় সমর্থন পাওয়া গিয়েছে, যা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ঐক্যের দৃঢ় সংকেত বহন করে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এক বিবৃতিতে বলেছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সব জাতি ও সংগঠনকে একযোগে কাজ করতে হবে। পেহেলগাঁও হামলার মতো বর্বরচিত ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি। माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को जो है सहर्ष स्वीकार किया है, और ब्रिक्स ने पहलगांव की घटना को जिस ढंग से अपने बातचीत में शामिल किया है, और जिस तरह के डेलीगेशन में सारे लोगों ने एक साथ टेरर को खिलाफत किया है, और वो एक पार्ट है हमारे जॉइंट स्टेटमेंट का, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं, और उनका जो नेतृत्व है वो पूरा का पूरा 190 से ऊपर कंट्री उसको मानता है, और उनके नेतृत्व में भारत मजबूत है, इसलिए हम मजबूत हैं, और पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ किसी भी समय हम जवाब देने की स्थिति में। कांग्रेस की नीतियों के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो या हो, तो उस पर भी उन लोगों ने क्वेश्चन। देखिए, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। मैंने जैसे आपको कहा ना कि भारत के लोगों को मारने के लिए, सिखों को मारने के लिए उनको ब्रिटेन की सेना की आवश्यकता होती। आज भारत मजबूत है। भारत ने ब्रह्मोस से और आकाश से जिस तरह से अटैक किया, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, जिस तरह से उनके एयरफोर्स कैंप को, आर्मी कैंप को, जो टेररिस्ट कैंप को हमने तबाह किया है, इससे कांग्रेस पूरी हिली हुई है। कांग्रेस को लगता है कि हम तो छोड़ कर गए, हम तो उस सेना को छोड़ कर गए जिसके पास कि 5 दिन का जो है गोला नहीं मौजूद था, और ऐसी सेना हो गई 10 साल में कि वो जो है घुसकर पाकिस्तान को मार रही है। इन्होंने हमला हंगामा शुरू कर दिया कि राफेल गिर गया, राफेल गिर गया। आज तो राफेल का जो सीईओ है उसने कहा कि एकदम कोई भी राफेल को कुछ नहीं हुआ है, राफेल सुरक्षित है, और हमने जो है जो अटैक करना था वो पाकिस्तान में जाकर राफेल ने जो है अटैक किया है। तो सारी बातें जो है ख़त्म हो गई। अभी तक तो उनको यही लग रहा था ना, हंगामा कर रहे थे। दूसरे एविएशन कंपनी के साथ, दूसरे देशों के साथ मिलकर कांग्रेस एक कैंपेन कर रही थी। मैं यही कह सकता हूं कि कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है, और मेरा लगातार ट्वीट इसके ऊपर जारी रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जो बातें यहाँ करते वही वहाँ की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की, अग्रसर होके भाग लिया। ब्रिक्स में तो प्रधानमंत्री जी को जाना ही जाना था, सूरत में नहीं जाते तो बहुत उसका विपरीत असर पड़ना था। जवाहरलाल जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो भी, उनकी भी विदेश नीति बड़ी प्रभावशाली थी, लेकिन अंत में वो भी चीन का हमला हो ही गया। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जो बातें यहाँ करते वही वहाँ की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की, और बहुत सारे विकासशील देश जो हैं वहाँ उनके प्रतिनिधि थे। तो ये बातें कहने वाली हैं, क्योंकि जो आतंकवाद है ये केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, ये सारे विश्व में फैला हुआ है, और इसका विरोध डट के करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনে শুধু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানই নয়,
বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার উপর আমেরিকার একতরফা শুল্ক নীতিরও তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সম্মেলনে ব্রিক্স সদস্য দেশগুলো স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে একতরফাভাবে নানা দেশের উপর শুল্ক আরোপ করছে, তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ভারসাম্যকে নষ্ট করছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত বিশ্ব অর্থনীতিতে কোনো একক রাষ্ট্রের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। এই ধরনের আচরণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং এতে উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চীন, রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই 5 দেশের প্রতিনিধিরা বিশেষভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রোটেকশনিস্ট বা প্রতিরক্ষামূলক অর্থনৈতিক নীতির কারণে। উল্লেখযোগ্যভাবে চীন ও ব্রাজিল সম্প্রতি মার্কিন শুল্কের বিরুদ্ধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ব্রিক্স সম্মেলনে এই বার্তা শুধু আমেরিকাকে নয়, গোটা বিশ্বকে একটি স্পষ্ট বার্তা। বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বাইরে গিয়ে একতরফা শুল্ক আরোপকে মেনে নেওয়া হবে না। উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির স্বার্থ রক্ষায় ব্রিক্স ভবিষ্যতেও আরও জোরালো ভূমিকা নেবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা। ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক কী কী বিষয় তুলে ধরলেন ব্রিক্স মঞ্চ থেকে, নজর রাখব। ব্রিক্সে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ব্রিক্সের আসল শক্তি হল এর বৈচিত্র্য। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে ব্রিক্স দেশগুলোর ভিন্ন চিন্তাভাবনা এবং বহুমেরু বিশ্বে বিশ্বাস তার সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি বলেছেন যে ব্যাংকের কেবলমাত্র সেই প্রকল্পগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত যা প্রয়োজনীয়, দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা প্রদান করে এবং যা ব্যাংকের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখবে। বিজ্ঞান ও গবেষণার জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম তৈরির পরামর্শ। প্রধানমন্ত্রী মোদী একটি ব্রিক্স গবেষণা কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন, যেখানে সমস্ত দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারে। সম্পদের অপব্যবহার করা উচিত নয়। মোদী বলেছেন যে কোনো দেশেরই কেবল নিজের সুবিধার জন্য বা অস্ত্র হিসেবে কোনো সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার নেই। ডিজিটাল বিষয়বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন যে আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত যা বলে যে কোনো ডিজিটাল তথ্য আসল কিনা, কোথা থেকে এসেছে এবং এর অপব্যবহার করা উচিত নয়। ভারতে অনুষ্ঠিত হবে এআই ইম্প্যাক্ট সামিট। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে ভারত শীঘ্রই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ এআই সম্পর্কিত একটি বড় সম্মেলনের আয়োজন করবে, যেখানে এর চ্যালেঞ্জ এবং সদ্ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হবে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে ব্রিক্সের মঞ্চ থেকে তুলে ধরেছেন এবং এছাড়াও পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ ইস্যু নিয়ে তিনি সুর চড়িয়েছেন এবং সেই সুরে কিন্তু ব্রিক্স গোষ্ঠীর রাষ্ট্রপ্রধানরা তারাও কিন্তু নিন্দায় সরব হয়েছেন এই পেহেলগাঁও হামলার বিরুদ্ধে। এবং অন্যদিকে ট্রাম্পের যে শুল্ক নীতি, সেই শুল্ক নীতির বিরুদ্ধেও কিন্তু ব্রিক্সের রাষ্ট্রপ্রধানরা সরব হয়েছেন। ব্রিক্সে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যখন আপনাদের সামনে রাখছে, তখন একটা বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা তাকিয়েছেন, গবেষণা কিংবা বিজ্ঞানের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। এটা কেন? আপনাদেরকে মনে করিয়ে দেবো, নাসা থেকে অনেক বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই তাদের কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয়, অর্থাৎ ভারতীয় বিজ্ঞানী নাসায় গিয়ে কাজ করছে, সেখান থেকে কর্মসংস্থান থেকে তারা বেরিয়ে আসছে। তার কারণ আপনারা জানেন প্রত্যেকেই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ইউএসএর পক্ষ থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেভাবে কোনো গবেষণা কিংবা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টাকা ব্যবহার করা হচ্ছে না। খুব স্বাভাবিকভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে তারা ভারতে আবার ফিরে আসা উচিত, কিন্তু তারা কিন্তু ভারতের প্রতি অনীহা দেখাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতীয় গবেষণা যারা করেন, ভারতের যারা গবেষক রয়েছেন, বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন, বিজ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তারা ভারতে ফিরে আসতে চাইছেন না। শুধুমাত্র তারা রিসার্চের জন্য টাকা পাবেন না সেরকম, কিংবা রিসার্চ করতে গিয়ে যতটা অর্থের প্রয়োজন হয় সেই অর্থ তারা পাবেন না। এই মুহূর্তে সেই জন্যই হয়তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদিকে, যখন আমরা জানি মহাকাশ
চারী হিসেবে চলে গিয়েছেন শুভাংশু শুক্লা, ঠিক সে জায়গায় এই জায়গায় মহাকাশচারীদের আরও বেশি পরিমাণে মোটিভেশন দেওয়ার জন্য এই দিকে নজর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অর্থাৎ তাদেরকে ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে আনার একটি চেষ্টা করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরও একটি প্লেট আপনাদের সামনে রাখছি, দেখুন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে গ্লোবাল সাউথের বিরুদ্ধে বৈষম্য, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন উন্নয়ন, সম্পদ বন্টন এবং নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলিতে গ্লোবাল সাউথ দ্বিমুখী নীতির শিকার। অর্থাৎ 6 এবং 7 জুলাই যেখানে এই ব্রিক্স সম্মেলন হলো, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ হিসেবে গ্লোবালের সাউথের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি, কিন্তু ভারত সর্বদা মানবতার স্বার্থে নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে কাজ করে। ব্রিক্সের সম্প্রসারণ এবং নতুন দেশগুলির অন্তর্ভুক্তি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদর্শন করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইউএনএসসি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO এবং নতুন উন্নয়ন ব্যাংকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী সন্ত্রাসবাদকে মানবতার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে অভিহিত করেছেন। আর ঠিক এই প্রসঙ্গ থেকে আরও একটি বিষয়ের দিকেও আমরা নজর রাখবো, কিন্তু তার আগে সন্ত্রাসবাদের দিকে ব্রিক্সের সম্মেলনে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নজর দিয়েছেন, ঠিক যেমনটা অপারেশন সিন্দুরের বিষয় সমস্ত রাষ্ট্রে গিয়ে প্রচার করা হয়েছে। 2025 সালে 22 এপ্রিল জম্মু কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ভারতের আত্মপরিচয় মর্যাদার ওপর আক্রমণ করা হয়েছে, যা সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসবাদের নিন্দাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত, সুবিধের বিষয় নয়। সন্ত্রাসবাদকে নিষিদ্ধ করতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সন্ত্রাসবাদের শিকার এবং সমর্থকদের একই মাপকাঠিতে ওজন করা যাবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক লাভের জন্য সন্ত্রাসবাদকে অপ্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। শান্তি ও সহযোগিতার উপর জোর। পশ্চিম এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া সংঘাত ও উত্তেজনা, বিশেষ করে গাজার পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ব্রিক্সের মঞ্চ থেকে। শান্তি ও সহযোগিতার উপর জোর। বুদ্ধ ও গান্ধীর দেশ ভারত যুদ্ধ ও সহিংসতা প্রত্যাখ্যান করে। শান্তি মানবতার কল্যাণের একমাত্র পথ। বিভাজন ও সংঘাত থেকে বিশ্বকে দূরে সরিয়ে সংলাপ, সহযোগিতা এবং ঐক্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে ভারত সমর্থন করে। ভারত সকল বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সাথে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমনটাই ব্রিক্সের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ব্রিক্সের সম্মেলনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সব থেকে যেদিকে বেশি জোর দিয়েছেন তা হলো ভারতবর্ষের কিংবা যে কোনো রাষ্ট্রের সুরক্ষার কথা, অর্থাৎ অ্যান্টি টেরোরিজম। যে কোনোভাবেই জঙ্গিদের কোনো কার্যকলাপ বা কোনো টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিকে কোনোভাবেই সমর্থন করার জায়গা নেই, এমনটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ব্রিক্সের সম্মেলন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রশ্ন হচ্ছে অপারেশন সিন্দুর, প্রশ্ন হচ্ছে পহেলগাঁও অ্যাটাক, অর্থাৎ 22 এপ্রিল যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটানো হলো, 26 জন নিরীহ প্রাণকে কেড়ে নেওয়া হলো শুধুমাত্র সেই সব জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য, সেই দিকেও কিন্তু আলোকপাত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কেন হঠাৎ শুধুমাত্র এই দিকে সমস্ত দেশকে একত্রিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোর দিচ্ছেন? আপনারা যদি খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, ব্রিক্সের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দাবি একটি জায়গাতে, তা হলো কোনোভাবেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো টেরোরিজম অ্যাক্টিভিটিকে সাপোর্ট করা যাবে না, সমর্থন করা যাবে না। তাহলে সেক্ষেত্রে এর আগেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা ভারতের সরকার এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দিয়েছেন এবং রক্তচক্ষু দেখিয়েছেন সেই সব কান্ট্রিকে যারা ক্রমাগত পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে এইসব টেরোরিজম অ্যাক্টিভিটির জন্য।
এখন ঠিক এখান থেকেই প্রশ্ন আসতে শুরু করেছে পেহেলগাঁও অ্যাটাকের পরে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ব্রিক্সের এই সম্মেলন অর্থাৎ 17তম যে সম্মেলন হবে সেই সম্মেলনে কিন্তু লিড করবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এটা আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখলাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্রিক্স সম্মেলন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও একটা দিকে নজর দিয়েছেন, তা হলো এআই এর ব্যবহার। দিনের পর দিন যেভাবে আপডেট হচ্ছে, যে কোনো জায়গায় কর্পোরেট সেক্টর থেকে শুরু করে যে কোনো সাধারণ মানুষের বাড়ি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জায়গাতে ক্রমাগত এআই এর ব্যবহার বাড়ছে। আর ঠিক এই এআই এর ব্যবহার যেন কোনোভাবেই খারাপ দিকে না যায় সেই দিকেও নজর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে কোনো বিষয়কে অর্থাৎ যদি আধুনিকরণ করার ব্যাপার থাকে বা সায়েন্সকে বা বিজ্ঞানকে যদি প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেখানে সরাসরি শুধুমাত্র শুভ কাজেই ব্যবহার করা উচিত, কোনো সময় ভুল কাজে নয়। শুল্ক নীতির দিকেও যেমন নজর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে একের পর এক ট্রাম্পের মোহাম্মদ বিন তুগলকের মতো ব্যবহার, দিনের পর দিন পাগলা রাজার মতো ব্যবহার করছেন ট্রাম্প, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যে কোনো দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম শুল্ক চাপিয়ে দিচ্ছেন। আপনাদের এখানেও একটা বিষয় জানিয়ে রাখি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিউজ, তা হলো ব্রিক্সের ক্ষেত্রে সরাসরি ট্রাম্প এই বিষয়ে বলে রেখেছে যে যদি কোনো কারণে আমেরিকার এগেনস্টে কোনো বিষয়ে কোনো আলোচনা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই দেশের ওপরে আরও 10% শুল্ক চাপানো হবে। চিন্তা করে দেখুন, ক্রমাগত এই শুল্ক চাপ দেওয়া হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এখানে আরও একটা বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, তা হলো এই নিয়ে 21 বার ট্রাম্প অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলে দিয়েছেন যে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত বিরতি করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিন্তা করে দেখুন, এখনো পর্যন্ত তিনি বলে যাচ্ছেন এবং দিনের পর দিন রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ হোক বা ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধ হোক, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যাক দিয়ে পরোক্ষভাবে একটু হলেও যেন ঝগড়া বা অশান্তির বেশি করে বাতাবরণ তৈরি করবার চেষ্টা করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ব্রিক্সের সম্মেলনকেও এক প্রকার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিক্সের সম্মেলনকেও পেছন থেকে এক প্রকার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু এই ব্রিক্সের সম্মেলনে রাশিয়ার সরাসরি প্রেজেন্স ছিল না, ভার্চুয়াল মিটিংয়ের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেন এবং চীনের ক্ষেত্রেও একই রকম বিষয় দেখা গিয়েছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই এশিয়ার ক্ষেত্রে সামগ্রিক যে বিষয়গুলো উঠে আসছে তা হলো নাগরিক নিরাপত্তা এবং ঠিক একই রকমভাবে যে কোনো অন্য কোনো কান্ট্রির দিক থেকে যেন ভারতের ওপর কোনো রকম চাপ সৃষ্টি না হয় সেই দিকে নজর দেওয়া। কুণালী, একেবারে ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনে যেরকম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনই ট্রাম্পের শুল্ক নীতি নিয়েও কিন্তু বারংবার সরব হয়েছেন এবং বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার ওপর আমেরিকার একতরফা শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে ব্রিক্স গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। এবং সম্মেলনে ব্রিক্স সদস্য দেশগুলো স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে একতরফাভাবে নানা দেশের উপর শুল্ক আরোপ করছে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ভারসাম্যকে নষ্ট করছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। এবং এও বলা হয়েছে যে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত বিশ্ব অর্থনীতিতে কোনো একক রাষ্ট্রের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। এই ধরনের আচরণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং এতে উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একেবারে তাই, এই সমস্ত বিষয় থেকে আজ নজর ছিল এবং ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে ব্রিক্সের সম্মেলন থেকে পরবর্তীকালে ভারতের ঠিক কী সাইকোলজি থাকবে বা স্ট্র্যাটেজি থাকবে এটাই এখন দেখা। এরকম ইস্যু দেখার জন্য প্রতিদিন ঠিক বিকেল 4:17 নজর রাখুন প্রায় টিভি বাংলার পর্দায় প্রাইম টাইম ইঙ্গিতে। নমস্কার।